come Newton's second law of motion. The rate of Newton's second law of motion কি বলছে যে সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড প্রফেসর স্যার আইজ্যাক নিউটন প্রপোজ ডিফারেন্ট লজ অফ মোশন। এটা আমরা ফার্স্ট ল এতক্ষণ গেল। নেক্সট উইল প্রসিড টু নিউটন's second law of motion. According to Newton's second law of motion, the rate of change of momentum is directly proportional, পুরো সমানুপাতিক। So according to Sir Isaac Newton's second law of motion, the rate of change of momentum of a particular moving object is directly proportional to the magnitude of external force applied on the object, and the change in momentum always occurs in the direction in which the force is applied. Suppose এটা derivation I'll explain you obviously. Suppose at a body of mass m, একটা যে কোনো বডি, এমনি মাস 5 কেজি হতে পারে, 10 কেজি হতে পারে, 50 কেজি হতে পারে। we assume body of mass হচ্ছে small m কেজি। Suppose the body of mass m at a non living object, আমি external force দিচ্ছি, suppose a body of mass m কেজি, small m কেজি, it is moving with the initial velocity of u meter per second, where u হচ্ছে initial velocity of the moving object in meter per second. So suppose a body of mass m kg is gradually moving in forward direction with an initial velocity of small u meter per second. তাহলে therefore আমরা কি জানি, momentum of any body denoted by small p is equal to mass into velocity. Similarly, initial momentum of that moving body, এই বডিটার যদি আমি initial momentum বার করতে যাই, তাহলে initial momentum of this moving body is denoted by small p suffix initial. Small p নিচে মানে suffix initial is equal to কি, mass into initial velocity is equal to m into u. এবার বডিটা কিন্তু initial velocity u দিয়ে, initial velocity carrying with this initial velocity of u meter per second, this body is gradually moving in forward direction. ও কিন্তু এই velocity দিয়ে মুভ করতে থাকছে। এইবার আমি কি করলাম, বডিটা যেই ডিরেকশনে মুভ করছে ঠিক সেই ডিরেকশানেই আমি একটা এক্সটার্নাল ফোর্স অফ ম্যাগনিটিউড ক্যাপিটাল এফ দিয়ে ওকে ধাক্কা দিলাম। তার মানে এটা কি বোঝাচ্ছে, when an external force of magnitude capital F, when an external force of magnitude capital F is applied in the direction of the motion of the object, মানে বডিটা যেই দিকে মুভ করছে আমি সেই দিকেই ফোর্স দিচ্ছি। So when an external force of magnitude capital F is applied in the direction of motion of the object, দেখো আমি যেই ধাক্কা দিলাম বডিটাকে একটু ফোর্স দিলাম, তাহলে the magnitude of external force which is applied on the object capital F, it is absorbed by the body. বডিটা তো এনার্জিটা অ্যাবজর্ব করলো, ওর কাছে তো ওই ফোর্সটাই এনার্জি, এক্সটার্নাল অ্যাপ্লাইড ফোর্সটাই বডির কাছে এনার্জি। সো দ্য ম্যাগনিটিউড অফ এক্সটার্নালি অ্যাপ্লাইড ফোর্স অফ ম্যাগনিটিউড ক্যাপিটাল এফ, it is absorbed by the body as energy. So after the body absorbs energy, the energy level of body increases. তার মানে the body gets highly energized, তাহলে body gets excited। তার মানে কি, এনার্জি পেয়ে এবার বডিটা আরও বেশি জোরে দৌড়াবে, আরও বেশি জোরে মুভ করবে। So the body gets accelerated. Now the velocity of the body also increases, and simultaneously আমরা জানি when velocity of the body increases, then kinetic energy of that particular body also increases, because we know that kinetic energy of a moving body k is equal to half mv square, where m হচ্ছে mass of that moving object in kilogram and small v হচ্ছে average or mean velocity of the moving object in meter per second. তাহলে যদি velocity বেড়ে যায় তাহলে কাইনেটিক এনার্জিও বেড়ে গেল, কারণ কাইনেটিক এনার্জি অফ আ মুভিং বডি কে ইজ ইকুয়াল টু হাফ mv স্কোয়ার। আচ্ছা হলো। সো when an external force of magnitude capital F is applied in the direction of the motion of the body, বডিটা যেদিকে ফোর্স মুভ করছে সেদিকে আমি ফোর্স দিই, then what happens, that magnitude of externally applied force capital F is absorbed by the body as energy. So the energy level of the body increases, the body gets highly energized, the body gets highly excited, accelerated, and eventually the final velocity of the body becomes small v. Body attains a greater velocity. এখন তো বডির velocity বেড়ে গেছে মুভিং অবজেক্টের। So ultimately the moving object attains or reaches a greater final velocity of small v meter per second. তার মানে ফোর্স দেওয়ার পর বডির velocity বেড়ে গেল small v meter per second.
তাহলে ফাইনাল ভেলোসিটি অফ দিস মুভিং অবজেক্ট ইজ ইকাল টু কত, স্মল ভি মিটার পার সেকেন্ড। দেয়ারফর ফাইনাল মোমেন্টাম অফ দ্য বডি ইজ ইকাল টু কত, মাস ইন্টু ফাইনাল ভেলোসিটি। মাসটা তো কনস্ট্যান্ট, বডির মাস রিমেন্স ফিক্সড, the mass of each and every object remains constant, remains fixed at each and every point on the surface of the earth. যে কোনো অবজেক্টের মাস কিন্তু কনস্ট্যান্ট, মাস ফিক্সড, মাস ডাজ নট চেঞ্জ। So therefore final momentum of the body denoted by small p suffix a final is equal to mass into final velocity, that is small m into v। এখানে স্মল ভি ও ফাইনাল ভেলোসিটি অফ দ্য মুভিং অবজেক্ট ইন মিটার পার সেকেন্ড। তাহলে দেয়ারফোর আমরা কী পার করবো এবার, তাহলে মোমেন্টাম চেঞ্জ কত হলো, দেয়ারফোর চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম অফ দ্যাট মুভিং অবজেক্ট ইজ ইকুয়াল টু ফাইনাল মোমেন্টাম মাইনাস ইনিশিয়াল মোমেন্টাম। আমরা তো বড় মাইনাস ছোটো করবো, ভেলোসিটি তো ভিটা তো ফাইনাল ভেলোসিটি বেশি, তাহলে মোমেন্টামও বেশি হবে করেসপন্ডিংলি। তাহলে দেয়ারফোর চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম অফ দ্য মুভিং অবজেক্ট ইজ ইকুয়াল টু ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল মোমেন্টাম ইজ ইকুয়াল টু এম ভি মাইনাস এম ইউ। Therefore, rate of change of momentum is equal to কি, change in momentum by time taken in second. Rate of change of momentum মানে প্রতি ইউনিট টাইমে কতটা মোমেন্টাম চেঞ্জ হচ্ছে, মানে প্রতি 1 সেকেন্ডে কতটা মোমেন্টাম চেঞ্জ হচ্ছে প্রতি ইউনিট টাইম। সেটা ইউনিট 1 আওয়ারও হতে পারে, 1 মিনিটও হতে পারে, 1 সেকেন্ডও হতে পারে। এখানে ইন দিস কেস ফর ডিরাইভিং নিউটন সেকেন্ড ল অফ মোশন আমরা ইউনিট টাইমটা 1 সেকেন্ডে ধরবো। ক্লিয়ার? সো rate of change of momentum is equal to কি, চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম বাই টাইম টেকেন ইন সেকেন্ডস, মানে ইউনিট টাইমে কতটা মোমেন্টাম চেঞ্জ হচ্ছে, মানে প্রতি 1 সেকেন্ডে এই বডিটার মোমেন্টাম কত চেঞ্জ হচ্ছে। সো ফাইনালি দেয়ারফর রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম ইজ ইকুয়াল টু চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম বাই টাইম টেকেন ইন সেকেন্ডস ইজ ইকুয়াল টু চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম হচ্ছে ফাইনাল মোমেন্টাম মাইনাস ইনিশিয়াল মোমেন্টাম বাই টাইম টেকেন ইন সেকেন্ডস ইজ ইকুয়াল টু এম ভি মাইনাস এম ইউ বাই টি। এই অবধি পেয়ে গেলাম আমরা। তাহলে দেয়ারফর আমরা পেলাম দেয়ারফর রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম ইজ ইকুয়াল টু চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম বাই টাইম টেকেন ইন সেকেন্ডস, যে প্রতি ইউনিট টাইমে কতটা মোমেন্টাম চেঞ্জ হচ্ছে, ইজ ইকুয়াল টু ফাইনাল মোমেন্টাম মাইনাস ইনিশিয়াল মোমেন্টাম বাই টাইম টেকেন ইন সেকেন্ডস ইজ ইকুয়াল টু এম ভি মাইনাস এম ইউ বাই টি। ওকে, এইবার আসো কামিং টু দিস নিউটন সেকেন্ড ল অফ মোশন, we know that according to Newton's second law of motion, the rate of change of momentum is directly proportional to the magnitude of external force applied on the object, and the change in momentum always occurs in the direction in which the force is applied. তাহলে rate of change of momentum directly proportional to the force applied on the object. তাহলে from according to Newton's second law of motion আমরা rate of change of momentum কত হলো, mv minus mu by t, directly proportional কার সাথে, to the magnitude of externally applied force capital F. তাহলে this rate of change of momentum mv minus mu by t, it is directly proportional to the magnitude of external force applied on the object, that is capital F. তাহলে কনভার্সলি ঘুরিয়ে আমি কি লিখতে পারি, এফটাকে এদিকে এনে জাস্ট ইকুয়েশনটা সাইড চেঞ্জ করছি। তাহলে এফ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু mv minus mu by t, দেয়ারফর এফ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু, এমটা যদি কমন নিই কারণ দুজনের মধ্যেই কম সেম আছে, এম টার্ম কমন, তা কমন নেওয়া মানে কি সবাইকে কমন টার্ম দিয়ে ডিভাইড করা। তাহলে ক্যাপিটাল এফ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু এম ব্র্যাকেট দিয়ে ভি মাইনাস ইউ ব্র্যাকেট ক্লোজ পোটা তলে বাই টি। তাহলে এই ভি মাইনাস ইউ বাই টি মানেই তো অ্যাক্সিলারেশন। We know acceleration denoted by small a is the rate of change of velocity. Therefore acceleration denoted by small a is equal to change in velocity by time taken in seconds. মানে ইউনিট টাইমে প্রতি 1 সেকেন্ডে কতটা ভেলোসিটি চেঞ্জ হচ্ছে, প্রতি 1 সেকেন্ডে একটা মুভিং অবজেক্টের ভেলোসিটি কতটা চেঞ্জ হচ্ছে, দ্যাট ইজ কল অ্যাক্সিলারেশন। সো অ্যাক্সিলারেশন ডিনোটেড বাই স্মল এ ইজ ইকুয়াল টু রেট অফ চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি ইজ ইকুয়াল টু চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি বাই টাইম টেকেন ইন সেকেন্ডস ইজ ইকুয়াল টু ফাইনাল ভেলোসিটি মাইনাস ইনিশিয়াল ভেলোসিটি বাই টাইম টেকেন ইন সেকেন্ডস ইজ ইকুয়াল টু ভি মাইনাস ইউ বাই টি। তাহলে এখানে ভিটা কি, ফাইনাল ভেলোসিটি অফ দ্যাট মুভিং অবজেক্ট ইন মিটার পার সেকেন্ড, মাইনাস ইউ হচ্ছে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি অফ দ্য মুভিং অবজেক্ট ইন মিটার পার সেকেন্ড বাই টাইম টেকেন ইন সেকেন্ড। তাহলে মাইনাস করলে মিটার পার সেকেন্ড বাই টাইমের সেকেন্ড, তার মানে এই পার্টিকুলার ফ্র্যাকশনের ডিনোমিনেটারে পরপর নিচে 2 সেকেন্ড চলে এলো, তাহলে হয়ে গেল মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার। That's why according to standard international system of units, যেটাকে আমরা ছোটোতে বলি SI system, according to this standard international system of units, SI unit of acceleration denoted by small a is meter per second square, and the CGS unit of acceleration is
সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার। সিজিএস স্ট্যান্ডস ফর সেন্টিমিটার গ্রাম সেকেন্ড। তাহলে আলটিমেটলি উই গেট দ্যাট, আমরা কি জানলাম যে এসআই ইউনিট অফ অ্যাক্সিলারেশন ইজ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার অ্যান্ড সিজিএস ইউনিট অফ অ্যাক্সিলারেশন ইজ সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার। তাহলে এই যে a acceleration unit by small is equal to rate of change of velocity is equal to change in velocity by time taken in seconds is equal to final velocity minus initial velocity by time taken in seconds is equal to v minus u by t। এই যে আমি পেলাম a is equal to v minus u by t, তাহলে ওই এফ এখানে সাবস্টিটিউট করবো f ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু m ব্র্যাকেট দিয়ে v মাইনাস ইউ ব্র্যাকেট ক্লোজ পুরোটার তলায় বাই দিয়ে t, তাহলে f ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু m ইন্টু এ v মাইনাস ইউ বাই টি এর জায়গায় আমি এ সাবস্টিটিউট করলাম। তাহলে সাবস্টিটিউট আমি কী লিখবো এখানে স্টেটমেন্টটা, লিসেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্টুডেন্টস, I want everybody of all of you to recall this, যখন যেই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করবে তার জন্য তার সঙ্গে যেন কারেক্ট স্টেটমেন্ট, তার কারেক্ট অ্যাসারশন, কারেক্ট সিনট্যাক্সটা যেন থাকে। তাহলে ভি মাইনাস ইউ বাই টি এর জায়গায় আমি এ লিখতে পারি অ্যাক্সিলারেশন ডিনোটেড বাই স্মল এ। তাহলে সাবস্টিটিউটিং দ্য ভ্যালু অফ অ্যাক্সিলারেশন ডিনোটেড বাই স্মল এ ইজ ইকুয়াল টু small v minus u by t in the previous equation we get f directly proportional to m into a, therefore capital F। এইবার এই প্রপোর্শনালিটি সাইনটা তো উঠাতে হবে, কারণ আমাদের যে কোনো একটা ইকুয়েশন মানে কি নিশ্চয়ই একটা ইকুয়েশন টার্মটা থেকে বুঝি মাঝখানে একটা ইকুয়াল সাইন থাকতে হবে, তাই না, মাঝখানে ইকুয়াল সাইন রাখতে হবে। সো to remove this proportionality sign and to give and to place and to insert an equal sign in its place, আমি কি বললাম, to remove this proportionality sign and to insert an equal sign in its place we have to give a constant। তাহলে আমরা কি পেলাম আগের ইকুয়েশন, f directly proportional to ma, therefore f is equal to some constant into ma, ওই কনস্ট্যান্ট হচ্ছে k, therefore capital F is equal to k into ma। তাহলে when k is equal to 1, k এর ভ্যালু যদি আমরা 1 ধরি, when k is equal to 1 কমা দিয়ে, তাহলে f is equal to k into ma, আমরা ইকুয়েশন এবার k এর ভ্যালু বসাও, দ্যাট ইজ f is equal to 1 into ma, দ্যাট ইজ f is equal to ma। তার মানে এই যে তুমি রিলেশন আমরা ডিরাইভ করলাম যে ম্যাগনিটিউড অফ এক্সটার্নালি অ্যাপ্লাইড ফোর্স ক্যাপিটাল F ইজ ইকুয়াল টু মাস অফ দ্য অবজেক্ট ইন কিলোগ্রাম ইন্টু অ্যাক্সিলারেশন প্রডিউসড ইন দ্যাট মুভিং অবজেক্ট ইন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার। তাহলে ফ্রম দিস নিউটন সেকেন্ড ল অফ মোশন উই হ্যাভ derived the relation, that is force of the external force of magnitude capital F which is applied on any moving object, capital F is equal to mass of the object in kg into acceleration produced in that moving object in meter per second square। হলো, তাহলে এই রিলেশন থেকে আমরা বার করেছি, পরে ফার্দার ক্যালকুলেশন ফার্দার অ্যানালিসিস করে বার করা হয়েছে যে SI unit of force is Newton and CGS unit of force is dyne, DYNE। আর রিলেশন বিটুইন SI and CGS unit of force এর মধ্যে কি সম্পর্ক, 1 নিউটন ইজ ইকুয়াল টু 10 to the power 5 ডাইন। 1 নিউটন কখন বলবো, দেখো যখন ফোর্সটাকে আমি SI ইউনিটে এক্সপ্লেন করছি নিশ্চয়ই ওই ইকুয়েশনে যা যা ফিজিক্যাল প্যারামিটার, যা যা ফিজিক্যাল টার্ম, ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি আছে সবগুলোকে আমি SI সিস্টেমে লিখবো, বিকজ দিস রিপ্রেজেন্টস দ্য ডাইমেনশনাল হোমোজিনিটি অ্যান্ড ইউনিটারি হোমোজিনিটি অফ ইচ অ্যান্ড এভরি ইকুয়েশন। যদি এফ ফোর্সকে লিখে সবাইকে সেম ইউনিট, মানে ইন এ পার্টিকুলার ইকুয়েশন অল দ্য ভ্যারিয়েবলস, অল দ্য ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিস শুড বি এক্সপ্রেসড ইন সেম ইউনিট। কিপ ইন মাইন্ড, বারবার আই রিপিট ওয়ান্স এগেন, আই রিপিট, in a particular equation all the physical quantities should be expressed in same unit। তাহলে SI unit of force হচ্ছে নিউটন আর CGS unit ডাইন, আর 1 নিউটন ইজ ইকুয়াল টু 10 to the power 5 ডাইন, DYNE ডাইন। এটা তো রিলেশন বিটুইন SI and CGS unit of force পেলাম। 1 নিউটন ফোর্স কখন বলবো, 1 নিউটন is the force which when applied on a body of mass of 1 kilogram produces an acceleration of 1 meter per second square in it। তার মানে কী বলছে, একটা 1 কেজির একটা ওজনের একটা বডি, ধরো সে ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে মুভ করছে, 1 কেজি ওজনের বডিটা অলরেডি একটা ইনিশিয়াল ভেলোসিটি মুভ করছে, তার উপর আমি এমন একটা ফোর্স দিলাম, এমন একটা ভ্যালুর ফোর্স দিলাম যে ফোর্সটা দেওয়ার পর ওই বডিতে যদি 1 মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এই রেটে অ্যাক্সিলারেশন হয়, তার মানে 1 মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এই রেটে বডিটা অ্যাক্সিলারেটেড হচ্ছে, তার মানে বডির ভেলোসিটি বাড়ছে, then we can conclude that the magnitude of the externally applied force is 1 Newton।
So 1 Newton is the force which when applied on a body of mass of 1 kg, 1 kilogram produces an acceleration of 1 meter per second square unit. Similarly, dyneটাকে আমরা define করতে পারি না, CGS unit of force dyne. Similarly, 1 dyne dyne 1 এখন তাহলে CGS unit explain করছে, তাহলে একটা যে কোনো পার্টিকুলার ইকুয়েশনে যত ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি আছে সবাই all the physical quantities should be expressed in same unit. Similarly, 1 dyne is the force which when applied on a body of mass of 1 gram produces an acceleration of 1 centimeter per second square unit. And relation between SI and CGS unit of force ki? As mentioned earlier, আমি একটু আগেই বললাম, SI unit of force is Newton and CGS unit of force is dyne. 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne. তাহলে this completes Newton's second law of motion এবং কিভাবে এলো সেটা আমি ডিরাইভ করে বুঝিয়ে দিই। Clear? I think up till this much everybody understood. There is no doubt. In case of any doubt, feel free to ask me. Okay?